Praise the Lord, church. Welcome back to the service. It's another Sunday and it's another time to praise the Lord. It's another time that we can enter into His courts with thanksgiving. The Bible says, when David wrote in the book of Psalms, that joy filled his heart to visit the worship, to visit the house of the Lord, to worship Him, to honor Him, to praise Him. He said, joy filled my heart. Amen. Let joy fill your heart. And come, let us pray. Let us worship Him. Let us honor Him. Father, we worship You. We glorify You. And we honor You, O Lord Father. We bring this service into Your mighty hand, O Lord Jesus. Yes, Master. There is none like You, O Lord Master. You are the one true living God, O Lord Father. There is none like Thee, O Lord Father. You are the everlasting King, O Lord Father. Yes, Lord Master. You are the King of glory and the Lord strong and mighty. And You are the Lord who is mighty in battle, O Lord Father. Yes, Lord Jesus. Heavenly Father, I bring this service under the covenant of the blood of Jesus Christ, O Lord Father. I bring Pastor Gofni, O Lord Master, myself, this time, O Lord Master, the people watching, O Lord Father, in their homes, in their workplaces, Father, I bring them under the covenant of the blood of Jesus Christ, O Lord Father. Heavenly Master, Holy Spirit, when they worship You, when they praise You, O Lord Master, along with this, O Lord Father, O Lord Jesus, when we worship You, when they listen to the word, O Lord Father, O Lord Master, O Lord, fill their lives with Your Spirit, O Lord Father, with Your fire, O Lord Master, invade their lives, O Lord Master, and let Your kingdom come and Your will be done, Father. When Pastor Paul, O Lord Master, preaches, O Lord Father, O Lord Master, the words that come through, let them, O Lord Master, be sown into the hearts of the people, O Lord Father, and O Lord Jesus, let it reap a great harvest that brings glory to You, O Lord Master. Yes, Lord Jesus, I pray that Jesus be revealed, glorified and exalted above all, O Lord Master. I ask this prayer in Your name, O Lord Jesus Christ. Amen, amen, amen. Hallelujah. Come, let us worship the Lord. यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। बोलो, यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों
and He came. The fire of the Holy Spirit came. He came in the form of tongues, and He is still here. Lord, Holy Ghost, I welcome You. I welcome You. I worship You. Oh, invade the lives of Your people. Fill them. For when You are with them, when You walk with them, Lord, there is nothing to fear. That even though I walk through the valley of death, I shall not fear. That when the Lord is on my side, what can man do to me? Yes, Lord, we worship You. For if You are with me, O Lord Master, I will never see defeat, O Lord Master. For if You are with me, O Lord Jesus, O Lord, whom shall I fear? That I will not, O Lord Master, be sad ever, O Lord Jesus. For whoever lifted their faces, their eyes unto You, O Lord Master, their faces were never put down in shame and were never covered with shame, O Lord Master. For, O Lord Jesus, You dwells in the midst of the cherubim. Oh, shine forth His glory upon their faces, and their faces were lit up with light. Oh, let us sing with understanding. Yeshua prahenge sa, hum kabhi na honge niraj. Yeshua prahenge sa, hum kabhi na honge niraj. Yes, Lord, we worship You. We honor You, Lord Jesus. आइए अपने हाथों को उठाकर, आंखों को बंद करके, अपने आप को नतमस्तक होकर यीशु के सामने जाए. Let's worship Him, let's honor Him, for He is worthy above all. That the Father has exalted His name above all, that every knee will bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Yes, Lord, we worship You. That You are holy and worthy, O Lord Father. And what a sight to behold, O Lord Father, that John saw a vision, that the 24 elders bow. All before You, they remove their crowns and they lay before You, O Lord. And they say, worthy is the Lamb of God. Worthy is God seated upon the throne. Hallelujah. We worship You, O Lord Jesus. We lift up our voices to You. Lift up our hands to You and we worship You. Hallelujah. 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 Hallelujah.
सदा चलूं तेरी मर्जी से, मैं सदा चलूं तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। यीशुआ, एक नूर के समान रहूंगा। अपने हाथों को उठाकर आवाज ऊंची करके बोलेंगे, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 यीशुआ, हालेलुया, हालेलुया, ओ, हालेलुया, 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 यीशुआ, हालेलुया, हालेलुया। बोलो हाथ उठा के, हालेलुया, 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 यीशुआ, हालेलुया, हालेलुया, यीशुआ, हालेलुया, 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 हालेलुया। एक आखिरी बार अपने हाथों को उठाएंगे, आवाज को उठाएंगे, क्योंकि केवल वो प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया, 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 For you are here. Your promise, the word of God says that where two or three are gathered,
with the intention to worship the Lord with one heart and in one spirit, under the authority of the Almighty. There you are. There you are present. And I believe, Lord, that wherever the people are seated, wherever they are watching, that you have touched their lives, that they can feel your presence. Hallelujah. Oh Lord, touch them, O Lord Jesus. Hallelujah. Let there be a new fire in their life that is ignited, O Lord Father. O Lord, that they find grace, that you give them grace, you supply them with your grace to do your will, O Lord Master. To do your will, O Lord Master. Above all, O Lord Jesus. Yes, Father. That we do not follow our will, we do not follow flesh, but we die to it, O Lord Master, and we carry our cross and we walk behind you, O Lord Jesus. That our flesh is crucified upon the cross along with you, O Lord Jesus. We are crucified as well, O Lord Father. That to live is Christ and to die is gain, O Lord Master. That my life ultimately reveals Jesus, glorifies Jesus. Yes, Lord Father. That our lives become a signpost for others, O Lord Master, the people of this world. Let our lives direct them to you, salvation. Yes, Lord Master. Oh, we worship you, O Lord Jesus. We thank you for this presence, for your glory, O Lord Master. We thank you. I give the time ahead into your hand, O Lord Jesus. Yes, Lord. And I ask this prayer in your name, O Lord Jesus Christ. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Joel. फार चांगल्या प्रकारे देवाचं गौरव केलं. देवाच्या गौरवी आत्म्याने तुला उत्तम प्रकारे चालवलं. देवाचा आत्मा तुझ्याद्वारे त्याचं गौरव करून घेईल. आमेन. हालेलुया. संपूर्ण मंडळीचे मी येशूच्या नावामध्ये स्वागत करीत आहे. त्याच्या मधुर नावामध्ये तुम्हा प्रत्येकाचं स्वागत करीत आहे. आज निश्चित आणि खचित प्रभू परमेश्वर त्याच्या गौरवी आत्म्याने तुम्हाला भरून काढ. त्याच्या गौरवी कृपेने तुम्हाला भरून काढ. तुमची प्रत्येक एक मागणी ख्रिस्त येशूच्या नावात तो पूर्ण करो. त्याची दया आणि त्याची कृपा तुमच्या जीवनामध्ये कार्य करू. प्रभूच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊ. प्रभूची आपण स्तुती करू. प्रियांनो, या क्षणी देवाच्या गौरवासाठी देवाचं वचन आपण पाहूया. देवाने स्वतः सांगितलं, जाऊन संपूर्ण सृष्टीला प्रभू येशूने सांगितले, माझ्या वचनाची घोषणा करा. माझ्या पवित्र नावात, पित्याच्या, पुत्राच्या आणि पवित्र आत्म्याच्या नावात त्यांना बाप्तिस्मा द्या. या सर्व गोष्टी त्याने सांगितलेल्या आहेत. परंतु प्रियांनो, लक्षात ठेवा, देवाचं वचन आपल्या संगती काय बोलत आहे. प्रियांनो, परमेश्वर देव रोमकारसपत्र 9 अध्यायाच्या मध्ये मोशीशी बोलत असताना सांगत आहे, काय बोलत आहे. त्याने सांगितलं, धावपळ करणाऱ्यावर अवलंबून नाही, इच्छा बाळगणाऱ्यावर अवलंबून नाही, तर सर्व काही दया करणाऱ्या देवावर अवलंबून. देव ज्याच्यावर दया करतो, तो म्हणतो, ज्याच्यावर मी दया करेन त्याच्यावर मी दया करेन, ज्याच्यावर मी करुणा करेन त्याच्यावर मी करुणा करेन. आणि प्रियांनो, तो आमची कुठल्याही प्रकारची लायकी, पात्रता, वय, शरीराशी पाहत नाही, तर तो फक्त आमचं अंतःकरण पाहतो. आमचं अंतःकरण पाहतो. आणि आमच्या अंतःकरणात त्या देवाला, त्या प्रभूला, त्या त्रैक्य देवाला स्थान आहे काय, तो हे पहिले पाहतो. हा किती माझ्यावर प्रीती करतो, हा किती माझ्यावर प्रेम करतो, हा किती माझ्याशी विश्वासू आहे, याकडे त्याचं लक्ष असतं. आणि प्रियांनो, आम्ही पाहतो, देवाने अब्रामाला देखील अशाच प्रकारे बोलावलं. कारण देवाने बोलवल्याशिवाय, देवाने हाक मारल्याशिवाय, देवाने करुणा केल्याशिवाय, देवाने दया केल्याशिवाय कोणी त्याची सेवा, त्याचं गौरव करू शकत नाही, त्याची इच्छा पूर्ण करू शकत नाही.
आम्ही देवाच्या नावाला धन्यवाद देऊ. प्रियानो, अब्राम हरान प्रांतामध्ये असताना त्याचं वय 75 वर्षाचं होतं आणि अशा वयामध्ये त्याला देवाने आवाज दिलेला आहे, हाक मारलेली आहे. जवळजवळ त्याचं अर्धवय होत आलेलं होतं. अशा परिस्थितीमध्ये देवाने त्याला हाक मारली आणि देवाने त्याला काय आज्ञा केली? तो देवाला ओळखत नव्हता, परंतु देवाने त्याला ओळख दिली. देवाने त्याला ओळख दिली. प्रियानो, देवाने आम्हाला ओळख दिली पाहिजे. देवाने आम्हाला ओळखलं पाहिजे. देवाने आम्हाला हाक मारली पाहिजे. आणि प्रियानो, ज्या वेळेला आमचं जीवन देवाला आवडतं त्यावेळेला देव आमच्यावर करुणा करतो. अब्रामाला त्याने सांगितलं, अब्राम शून्य होता, निसंतान होता. अब्रामाकडे कुठल्याच गोष्टीचं वैभव नव्हतं. आणि अशा परिस्थितीमध्ये परमेश्वर देव अब्रामाला काय सांगत आहे? उत्पत्ती 12:2 मध्ये तो बोलत आहे, मी तुझपासून मोठे राष्ट्र निर्माण करतो. प्रियानो, अब्रामाकडे त्याला स्वतःला राहण्यापुरती जागा नाही. अशा परिस्थितीत त्याने त्याला सांगितलं की तो आपलं गणगोत, आपलं गाव, आपले सर्व लोक या सर्वांना सोड आणि मी सांगतो तू नी. कोणत्या ठिकाणी जायचं हे देखील त्याला माहिती नव्हतं, परंतु जो देव मला नेत आहे, जो देव माझ्याशी बोलत आहे, त्याला तो पूर्ण समर्पित झालेला. त्याने पूर्ण आपलं जीवन त्याला दिलेलं होतं. म्हणून तो काय बोलेल हे मी करेन, मी काय बोलेल हे तो करेल असं नाही. तो जे मला सांगेल ते मी करेन. अब्रामाकडे काहीच नव्हतं, परंतु अब्रामाला परमेश्वर म्हणतो, मी तुझपासून मोठे राष्ट्र निर्माण करेन, मी तुला आशीर्वाद देईन, तुझे नाव मोठे करेन, तो आशीर्वादित होशील. प्रियानो, लक्षात ठेवा, ज्या वेळेला देवाचे अभिवचन आमच्याकडे येतात त्यावेळेला अनेक वेळेला निराशा आमच्याकडे येते. अब्रामाकडे काही नाही आहे, तरी त्याला सांगितलेले आहे, मी तुझ्यापासून मोठे राष्ट्र निर्माण करेन, मी तुला आशीर्वाद देईन. प्रियानो, महान अभिवचन देवाने अब्रामाला दिली. तुझे नाव मोठे करेन, तू आशीर्वादित होशील. प्रियानो, या सर्व महान गोष्टी देवाने त्याला सांगितल्या. जे तुझे अभिष्ट चिंतितील त्यांचे मी अभिष्ट करेन, जे तुझे अनिष्ट चिंतितील त्यांचे मी अनिष्ट करेन. तरी एवढ्या महान गोष्टी देवाने त्याला सांगितल्या. तो शून्य होता, पण तो शून्यातून तो पुढे जायला निघाला. त्याने देवावर विश्वास ठेवला, कारण अब्रामाचा देव कोण होता? अब्रामाचा देव कसा आहे हे अब्रामाला माहिती होतं. प्रियानो, आम्ही पाहतो अब्रामाचा देव कसा होता हे फक्त अब्रामाला माहिती होतं. त्यावेळेला अब्रामाला कोणी स्वार्थ सांगितले नाही ना, त्यावेळेला कुठलं पवित्र शास्त्र होतं, पण फक्त देव त्याच्याशी बोलला यावर त्याने विश्वास ठेवला. विश्वासाविषयी देखील त्याला ज्ञान नव्हतं. अब्राम एक भोळा व्यक्ती होता की जो फक्त देवावर विश्वास ठेवला होता, आजूबाजूच्या परिस्थितीकडे पाहणारा नव्हता. लक्षात ठेवा, तो भावनावश होऊन देवाची इच्छा पूर्ण करायला निघाला नाही, तर त्याच्या अंतःकरणात पहिली गोष्ट देवावर प्रीती होती, आज्ञाधारकपणा होता. ज्याच्या अंतःकरणात प्रीती आहे त्याच्या अंतःकरणात विश्वास येतो. तोच व्यक्ती विश्वास ठेवू शकतो. म्हणून प्रियानो, आम्ही पाहतो रोमकरास पत्र यामध्ये 4थ्या अध्यायात 17व्या वचनाच्या शेवटच्या भागात तो म्हणतो, ज्या देवावर मी विश्वास ठेवतो तो देव मृतांना, मेलेल्यांना जिवंत करतो. ते अस्तित्वात नाही त्याला ते असल्यासारखे आज्ञा करतो. अशा देवावर मी
विश्वास ठेवतो. असा देव हा माझा देव आहे. प्रियानो, किती महान ही गोष्ट आहे प्रियानो. त्यावेळेला प्रियानो, अब्रामाकडे कुठल्याच प्रकारचं ज्ञान नव्हतं, कुठल्याच प्रकारचं कोणी मार्गदर्शन करणार नव्हतं, परंतु निश्चित देव हा आत्मा आहे आणि त्याच देवाचा आत्मा अब्रामाशी बोलत होता की जो आत्मा आज या जगात काम करतो, जो आत्मा आज या जगात शिकवत आहे. प्रियानो, लक्षात ठेवा. म्हणून त्याच आत्म्याने अब्रामाला शिकवलं की तुझा जो देव आहे तो मेलेल्यांना जिवंत करणार आहे. जे अस्तित्वात नाही त्याला आज्ञा करणारा, ते आहे अशी आज्ञा करणारा देव आहे. कारण फक्त त्याच्याकडे शब्द नाही, फक्त तो दिशाभूल करणारा देव नाही, तर प्रियांनो त्याच्याकडे तो अधिकार आणि ते सामर्थ्य आहे. अखिल सृष्टीचा निर्माण करताय, मानव जातीचा तो निर्माण करताय. प्रियांनो, अनेक विचार अब्रामाच्या मनात देखील आले असतील की माझ्याकडे काही नाही, मला एक संतान देखील नाही आहे, मी निसंतान आहे आज 75 वर्षापर्यंत, परंतु देव मला हे सांगत आहे निश्चित त्या देवाला माझं संपूर्ण जीवन ठाऊक आहे. माझं जीवन त्याने कशा प्रकारे मी जगावं, चालावं हे नेमून ठेवलेले, माझ्या जीवनात कोणते आशीर्वाद असतील हे देवाला ठाऊक होतं. म्हणून 75व्या वर्षी परमेश्वर त्याच्याशी बोललेला आहे आणि देवाने त्याला सांगितलं मी तुझे राष्ट्र निर्माण करेन, तुझ्याद्वारे मोठे राष्ट्र निर्माण करेन. त्याला संतान नाही, एक पुत्र नाही आहे, स्वतः तो वयस्कर झालेला आहे, त्याचं शरीर थकलेले. अशा परिस्थितीमध्ये परमेश्वर त्याला म्हणत नाही की मी तुला एक संतान देईन, एक पुत्र देईन, अजिबात नाही. त्याला भविष्यातल्या प्रत्येक गोष्टी माहिती आहेत, म्हणून तो स्पष्ट अब्रामाला सांगत आहे मी तुझ्याद्वारे मोठे राष्ट्र तयार करेन, निर्माण करेन. प्रेज द लॉर्ड. जे अस्तित्वात नाही ते अस्तित्वात असल्यासारखे आज्ञा करणारा देव, त्याच्याकडे अधिकार आहे, सामर्थ्य आहे. म्हणून अब्रामाला तो म्हणतो तुझ्यासाठी मी धोंड्यापासून संतती निर्माण करेन, संतान निर्माण करेन. कारण देवाला तो अधिकार आहे, देवाकडे ते सामर्थ्य आहे. म्हणून मानवाला त्याने मातीपासून निर्माण केलं. आमेन, हालेलुया. देवाच्या नावाला मी धन्यवाद देतो, देवाचा मी गौरव करू. जर तुम्ही देवाशी विश्वासू आहात, देवाशी तुमचं जीवन एक झालेलं आहे, तर प्रियांनो देव तुमच्यासाठी कोणतीही गोष्ट करण्यास समर्थ आहे. लक्षात ठेवा, देवाला काही अशक्य नाही. अनेक वेळेला सैतानी विचाराने त्याला त्रस्त केला असेल, तुझ्याकडे काही नाही, तू राष्ट्र कुठे तयार, तुझं राष्ट्र कसं तयार होईल. जे नाही ते आहे सांगणाऱ्या देवावर त्याचा विश्वास होता. होय, ज्याने मला सांगितलं, ज्याने मला अभिवचन दिलं, ज्याने माझ्याशी करार केला, ज्याने आपला शब्द मला दिला. कारण अब्रामाला माहिती होतं फक्त देवाकडे सामर्थ्य नाही आहे, तर देवाच्या शब्दामध्ये देखील ते सामर्थ्य आहे. जर देव शब्दाने माझ्याशी बोलत आहे तर तो कृती करणारा देव आहे. तो हवेमध्ये शब्द उच्चारणारा देव नाही, तो हवेमध्ये वादा करणारा देव नाही, तो हवेमध्ये अभिवचन देणारा देव नाही आहे. तर त्या देवाला त्याने पूर्ण आपलं जीवन समर्पित केलं होतं, पूर्ण जीवन त्याने समर्पित केलं होतं. म्हणून प्रियांनो, अब्राम आपल्या जीवनात कधीच अपयशी ठरला नाही, निराश झाला नाही, देवाविरुद्ध त्याने खुरखुर केली नाही. प्रियांनो, लक्षात ठेवा, जे लोक आपलं जीवन अर्ध देवाला देतात आणि आपल्या इच्छेने जगतात, ते आपल्या जीवनामध्ये निराश राहतात, समोरच्यालाही पाडतात, स्वतःही पडतात आणि इतरांचाही नाश करतात. कारण सैतान त्यांच्यामधून काम. अब्रामाच्या जीवनात त्याला माहीत नाही सैतान कोण आहे, कारण त्याचा पूर्ण विश्वास देवावर होता, त्याचं पूर्ण जीवन त्याने देवाला समर्पित केलेलं होतं. तो कुठेही डगमगला नाही. जितक्या गोष्टी, जितके कृती करायला देवाने अब्रामाला सांगितल्या त्या प्रत्येक तो करीत गेला. त्याला सांगितलं आपलं गाव गणगोत सोडून नी, जे त्याला सांगितलं त्याने फक्त भावनावश होऊन नाही, अगदी भोळेपणाने नाही,
ठामपणे देवावर विश्वास ठेवून दृढ निश्चयाने तो निघाला. कारण ज्या देवाचं ऐकून मी पुढे जात आहे तो देव इतका कमजोर नाहीये की मध्येच मला सोडेल आणि माझी फजिती होईल. तो देव सामर्थ्याने भरलेला आहे. तो देव आत्म्याने भरलेला आहे. म्हणून प्रियांनो, दानिएल सिंहाच्या गुहेत असताना सिंहाची तोंडे त्याने बंद केली. शद्रक मेशक अग्नीच्या भट्टीमध्ये असताना अग्नीचं पावर, शक्ती, सामर्थ्य त्याने कमजोर करून टाकलं. अग्नी पेटवण्याचं सामर्थ्य त्याच्याकडे, अग्नी भिजवण्याचं सामर्थ्य, अग्नीचं ज्वाला थंड करण्याचं सामर्थ्य त्याच्याकडे, पाऊस पाडण्याचं सामर्थ्य त्याच्याकडे, पाऊस बंद करण्याचं सामर्थ्य, तुमचा श्वास बंद करण्याचं सामर्थ्य आहे आणि पुन्हा श्वास चालू करण्याचं सामर्थ्य, म्हणजेच मृतांना जिवंत करण्याचं सामर्थ्य. कारण तो अल्फा आणि ओमेगा आहे, तो प्रारंभ आणि शेवट आहे, तो आदी आणि अंत आहे. तो सर्व समर्थ, सर्वश्रेष्ठ, महान परमेश्वर आहे. तो राजा नाहीये, तो फक्त प्रभू नाहीये, तो राजांचा राजा आणि प्रभूंचा प्रभू आहे. आमेन. त्याच्या नावाला आम्ही धन्यवाद, त्याची आम्ही स्तुती करू, त्याचा आम्ही गौरव करू. त्याने विश्वास ठेवला. जरी माझ्याकडे संतान नाही, जरी माझं शरीर कमजोर झालेलं आहे, जर्जर झालेलं आहे, सारा देखील कमजोर आहे, तरी माझ्या देवाला राष्ट्र निर्माण करण्यास काही अशक्य नाही आहे. आणि त्याने देवावर विश्वास ठेवला, देवाचं गौरव केलं. देवाने त्याला सांगितलं, मी तुला आशीर्वाद देईन, आशीर्वाद देईन. अब्राहम रानावनातून सुद्धा प्रत्येक प्रवासात, त्याच्या जीवन यात्रेत परमेश्वर त्याच्याबरोबर. कुठल्या हिंस्र प्राण्यांना, पशूंना त्याच्यावर हमला करू दिला नाही. कारण इस्रायलाचा देव त्याचा रक्षक होता. त्याला अभिवचन देणारा देव त्याचा रक्षक होता. त्याला शब्द देणारा देव त्याचा सहाय्य करणारा होता. अनेक त्याच्या जीवनात चढ उतार आले, अनेक संकट आले, परंतु त्याने कधीच देवाविरुद्ध कुरकुर केली नाही. तो कधीच डगमगला नाही. लक्षात ठेव, त्याचा अंतःकरणात कधीच छलबिचल झाली नाही. अब्राम दोन विचाराचा नव्हता. अब्राम दृढ निश्चयाचा आणि एका विचाराचा, देवाचा माणूस होता, अभिषिक्त होता, विश्वासदानाचा पिता म्हणून तो ठरला गेला. त्याला आशीर्वाद दिला नव्हता, देईन सांगितलं. प्रियांनो, तो आशीर्वाद देईन म्हणतो म्हणजे निश्चित मला तो आशीर्वादित करेल. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. देवाच्या नावाला आपण धन्यवाद. तुझं नाव मी मोठं करेन, तुझं नाव मी मोठं करेन, तुझ्या नावाला मी उंचवेन. प्रियांनो, अब्रामाच्या जीवनात अनेकांनी, त्याच्या घरच्या लोकांनी, नातेवाईकांनी आम्हाला सोडून चालला, असं झालं, तसं झालं, सगळ्या गोष्टी बोलल्या असतील, नावं ठेवले असतील, परंतु अब्रामाने कोणाकडे लक्ष दिले नाही. माझं नाव मोठं नाही, पण मोठं करणारा माझ्या बरोबर, ज्याने अभिवचन दिलं तो ते करेल. जितके अभिवचन त्याने मला दिलेली आहे ते पूर्ण करण्याचं सामर्थ्य, ज्याच्यावर मी विश्वास ठेवला, ज्याचा शब्द ऐकून मी पुढे निघालेलो आहे, त्याला पूर्ण करण्याचं सामर्थ्य. तो फक्त शब्द बोलणारा नाही, तो बोललेला शब्द पूर्ण करणारा आहे. कारण तो पूर्ण देव आहे, तो पूर्ण आत्मा आहे. त्याच्याकडे आकाश आणि पृथ्वी तलावरील सर्व अधिकार त्याच्याकडे, कारण आकाशाला आणि पृथ्वीला त्यानेच घडवलं, त्यानेच घडवलं. आणि प्रियांनो, त्याच देवाने त्या अब्रामाला अभिवचन दिलं, कारण त्याला माहिती आहे
माझा देव अभिवचनाचा देव आहे. ज्याची उपासना मी करतो तो अभिवचनाचा देव आहे. फक्त तो अभिवचन देत नाही तर अभिवचन पूर्ण करतो. तो अभिवचन पूर्ण करतो. अब्रामाला माहिती आहे माझ्या जीवनात अनेक प्रकारचे प्रॉब्लेम येतात, समस्या येतात. अब्राम स्वतः युद्धासाठी देखील गेला होता. अब्रामाने युद्ध देखील केलेले आहे. परंतु त्याला माहिती आहे माझा देव माझ्याबरोबर आहे. माझा देव माझ्याबरोबर आहे. अब्रामाने देवाकडे पाहिलं. देवाची मर्जी त्याने संपादन केली की मी या लोकांशी लढण्यासाठी जाऊ का आणि मला तू यश दे. अब्राम गेला, लढला. आणि प्रियांनो लक्षात ठेवा, अब्राम पूर्ण लढला असं नाही. अब्राम जात असताना लढाई देवाने केली आणि विजय अब्रामाला. देव आमच्यासाठी लढतो, विजय आमचा असतो. लक्षात ठेवा, आमच्यासाठी कोण लढेल, आमच्यासाठी कोण उभा राहील, आमची परिस्थिती कोण बदलेल, भिवू नका. जर तुम्ही देवावर विश्वास ठेवून स्वार्थाने देवाकडे आला असाल, देव हे करेल, देव ते करेल, देवाने ते करेल, अजिबात काही होणार नाही. स्वार्थाने जर देवाकडे आलात तर देव तुमच्या इच्छा पूर्ण करणार. देव प्रीती आहे. आणि प्रियांनो लक्षात ठेवा, त्या देवाने तुमच्यावर आणि माझ्यावर प्रीती केली. निस्वार्थ रीतीने जर आम्ही देवासाठी उभे राहत आहोत तर निश्चित लक्षात ठेवा, देव तुम्हाला कधी अपयशी होऊ देणार, देव तुम्हाला कधी पाडणार नाही. प्रियांनो, आम्ही देवाच्या नावाला लाखो लाख धन्यवाद देऊ. आम्ही देवाची स्तुती करू. प्रियांनो, नव्या कारणासाठी गलतीकारास पत्र आणि 3 अध्यायात आणि 29व्या वचनामध्ये देवाचं वचन सांगतो, जो ख्रिस्तामध्ये आहे आणि जे ख्रिस्तामध्ये आहे ते सर्व अब्रामाची संतान आहे. ख्रिस्तामध्ये अब्रामाचे आशीर्वाद आम्हाला प्राप्त होतात. आम्ही अब्रामाची संतान होतो. आणि प्रियांनो, जे अभिवचन देवाने अब्रामाला दिले त्याचे वारिसदार आम्ही होतात. आम्ही देवाला धन्यवाद देऊ, देवाची आम्ही स्तुती करू. प्रियांनो, देवाने अब्रामाला सांगितलं, मी तुला आशीर्वादित करेन, मी तुला आशीर्वाद देईन. प्रियांनो, अब्राम फक्त आशीर्वादित झाला नाही. लक्षात ठेवा, मी तुला आशीर्वादित करत आहे, तू इतरांना आशीर्वादित कर. अब्राम इतरांसाठी आशीर्वाद ठरलेला आहे. आम्ही आमच्या कुटुंबासाठी, आमच्या मंडळीसाठी, आमच्या समाजासाठी, आमच्या लोकांसाठी आशीर्वाद ठरत आहोत का शाप ठरत आहोत? कारण जरी आम्ही चर्चमध्ये जातो, मंडळांमध्ये जातो, त्या मंडळीसाठी मी आशीर्वाद आहे काय? लक्षात ठेवा, का माझ्या मंडळीसाठी मी शाप होत आहे. आम्ही कोण आहोत? आम्ही आमच्या कुटुंबासाठी काय आहोत? काय माझं कुटुंब, माझं चर्च, माझा समाज माझ्यामुळे आनंदित होत आहे काय? आशीर्वादित होत आहे काय? करत आहे अश्रू ढाळत काय करत आहे? लक्षात ठेवा, आम्ही आमच्या कुटुंबासाठी, आमच्या चर्चसाठी, आमच्या समाजासाठी आशीर्वादित झालं पाहिजे. आमेन. अब्राम सर्व राष्ट्रांसाठी आशीर्वादित झाला. त्याच अब्रामाच्या देवाची उपासना तुम्ही आणि मी करत आहोत. काय अब्रामाचं अनुकरण आम्ही करत आहोत? काय अब्रामाच्या देवावर आम्ही विश्वास ठेवला आहे का? अब्राम जी कृती करत आहे ती कृती आमच्याद्वारे होत आहे का? अब्रामाचा देव माझ्या अंतःकरणात आहे का? माझ्या कृतीमध्ये आहे काय? माझ्या शब्दामध्ये आहे काय? माझ्या विचारामध्ये आहे काय? तुम्ही देवाचे लोक आहात. देव तुमच्या बरोबर आहे. तुम्ही जेथे जाल
तेथे आशीर्वाद घेऊन जा. ज्या ठिकाणात शाप असेल त्या ठिकाणात तुम्ही गेलात ते शाप आशीर्वादात बदलले जातात. कारण तुम्ही आशीर्वादित आहात. देवाने तुम्हाला आशीर्वादित केलेले. प्रियांनो, लक्षात ठेवा, आज ऐकणारे आणि देवाचं नाव घेणाऱ्या प्रत्येकाने आपल्या स्वतःचं परीक्षण करा की माझ्याद्वारे माझं घर, माझं कुटुंब, माझे लोक, माझे प्रियजन आशीर्वादित होत आहेत काय अश्रूढाळ. माझी मंडळी, ज्या चर्चमध्ये मी जातो, ज्या चर्चमध्ये मी लहानाचा मोठा झालो, माझं जीवन तिथे समर्पित केलं, तिथे मला देवाची ओळख झाली, त्या मंडळीसाठी मी शाप होते का आशीर्वाद होते? त्या मंडळीसाठी मी अडखळण बनत आहे का? त्या चर्चसाठी मी अडखळण बनत आहे का आशीर्वाद बनत आहे? लक्षात ठेवा, देवाचा आत्मा तुमचे चेहरे पाहत नाही, तुमची अंतःकरण पाहत. आकाश आणि पृथ्वी तलावर एकच जिवंत देव आहे आणि तो त्रैक्य देव आमच्या अंतःकरणे पाहतो. मी काय घेऊन देवा पुढे जाऊ? लक्षात ठेवा, देवाचं वचन आम्हा प्रत्येकाला कशा न कशा प्रकारे जागृती देते. का? कारण त्याने तुमच्यावर आणि माझ्यावर प्रीती केली आणि आमचा नाश होऊ नये म्हणून तो आम्हाला त्याचं वचन ऐकवतो, सांगतो, आम्हाला जागृत करतो. कारण का? ज्याने या पृथ्वीतलावर मनुष्यासाठी कॅलेंडर दिले, इसवी सणाची सुरुवात केली, तो आपलं कॅलेंडर घेण्यासाठी, या इसवी सणाची समाप्ती करण्यासाठी लवकर येते. तो आपल्या वधूला घेण्यासाठी लवकर येते. ज्यांना अभिवचन दिलं त्यांच्यासाठी तो लवकर येते. ज्यांनी त्याच्या अभिवचनावर विश्वास ठेवला, त्याच्या अभिवचनावर विश्वास ठेवून आपलं संपूर्ण जीवन त्याच्या वेदीवर अर्पण केलं, आशांना घेण्यासाठी तो येते. आशांचं जीवन आशीर्वादित करण्यासाठी तो येते. लक्षात ठेवा, आशांना आपल्या खुशीमध्ये, आपल्या सिंहासनावर घेण्यासाठी येते. राजवैभवाने येत असताना प्रियांनो, काय आम्ही तयार आहोत? काय आम्ही अब्रामासारखा विश्वास त्या देवावर ठेवला आहे काय? प्रियांनो, अब्रामाच्या जीवनात अनेक गोष्टी घडल्या, अनेक परिस्थिती आल्या की ज्याचं वर्णन एकाच वेळेला करता येणार. आणि तो विश्वासणाऱ्यांचा कित्ता झाला. प्रियांनो, म्हणून पौलाने तिमोथेला देखील सांगितलेले, तो आपल्या तारुण्यात विश्वासणाऱ्यांचा कित्ता बन. अब्राम कित्ता झाला. पौलाने तिमोथेला सांगितलं, कित्ता बन, कुत्ता मत बन. ओकीकडे जाऊ नको, बेमानीने वागू नको, धोकेबाजीने चालू नको, विश्वासघात करू नको. तुझ्या घरात आहे त्या घराला आशीर्वाद. ज्या चर्चमध्ये त्या चर्चसाठी आशीर्वाद हो. ज्या समाजात आहे त्या समाजासाठी आशीर्वाद हो. कित्ता हो, उदाहरण हो, कुत्ता होऊ नको. म्हणून जागृती दिली, त्या कुत्र्यापासून सावध राहा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आम्हाला सावध आणि जागृत राहिलं पाहिजे. आम्हाला सावध आणि जागृत राहिलं पाहिजे. आणि जोपर्यंत आम्ही सावध राहत नाही, प्रियांनो, सैतान आमच्या बेसावधगिरीचा, निष्काळजीपणाचा उपयोग करतो, फायदा घेतो. आम्हाला सावध आणि जागृत राहायला पाहिजे प्रियांनो. म्हणून आम्ही जेथे जेथे जातो तेथे तेथे आमच्याद्वारे देवाचे आशीर्वाद घेऊन जातात, देवाची शांती घेऊन जातात.
कारण तो दयेचा कृपेचा सागर आहे. ती दया, ती कृपा आमच्यामध्ये असली पाहिजे. तो कळवळा कारण प्रियांनो, ज्याच्यावर आम्ही विश्वास ठेवत आहोत तो कळवळ्याचा परमेश्वर आणि त्याचा पुत्र देखील कळवळ्याचा, कारण तो रस्त्याने जात असताना लोकांकडे पाहून त्याला त्यांचा कळवळा आला. आम्हाला आज अनेक लोक नाशाकडे जात आहेत, त्यांचा नाश होत आहे. काय आम्हाला त्यांचा कळवळा येत आहे काय आमच्याकडे त्यांच्यासाठी काय आहे का? जगाला शांतीची गरज आहे. पहा, प्रत्येक ठिकाणात आम्ही न्यूजपेपरमध्ये, यूट्यूबवर आणि टी व्हीवर प्रत्येक ठिकाणी पाहत आहोत की जग वासनेने भरलेले, स्वार्थाने भरलेले, कपटाने भरलेले, द्वेषाने भरलेले, ईर्षेने भरलेले. प्रियांनो, भयानक रीतीने वासनेने भरलेले आणि अनेक तरुण मुलींचे, तरुणींचे प्रियांनो जीवन उद्ध्वस्त केल्या जात आहे. त्यांच्यावर अत्याचार केले जाते, त्यांची अब्रू लुटल्या जाते, कुटुंब उद्ध्वस्त केल्या जाते. त्यांना मार्ग नाहीये. त्या परिस्थितीत त्यांचं सांत्वन करणारा कोणी नाही. प्रियांनो, त्यांची दाद घेणारा कोणी नाही. लक्षात ठेवा, सर्व बातम्या तुम्ही ऐकत आहात, यूट्यूबवर पाहत आहात. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आत्महत्या केलेले, की ज्यांना काही कमी आहे अशा प्रकारे नाही, कशाची उणीव आहे नाही, परंतु जे अत्याचार त्यांच्यावर होतात त्यामुळे ते आपला जीव गमावतात. लक्षात ठेवा, आज जगाला स्वार्थीची गरज आहे, येशूच्या शांतीची गरज आहे, येशूच्या वचनाची गरज आहे. कारण येशू हा शांतीचा अधिपती आहे, शांतीचा अधिपती आहे. त्याने या अशांततेच्या जगामध्ये येऊन शांतीचं अधिपत्य स्थापन केलं. प्रियांनो, शांतीचं राज्य त्याने स्थापन केलं. लक्षात ठेवा, त्याच्या नावाला आम्ही धन्यवाद, त्याची आम्ही स्तुती करू. आणि म्हणून लक्षात ठेवा, होय तुझे नाव मोठे करीन, परंतु अनेक ठिकाणी त्याला आपल्या नावावर लोकांनी शिंतोडे ओढवलेत असं पाहिलं असेल, अनुभवलं असेल. परंतु त्याला माहिती होतं, माझी कोणी निंदा करो, नालस्ती करो, चित्तू करो, कोणी मला काही म्हणो, मला त्याच्याशी कर्तव्य नाही. मला एकच माहिती आहे, माझ्या देवाने मला अभिवचन दिले. अभिवचनाचा देव माझ्याबरोबर आहे. माझ्या जीवनात कितीही अडचण आली, किती बंधनं आली, किती निराशा आली, मी माघार घेणार. ज्याने मला सांगितलं तुला आशीर्वादित करेन, तो मला आशीर्वादित करणारच. ज्याने मला सांगितलं तुझ्यापासून राष्ट्र निर्माण करेन, तो हे करणारच. प्रियांनो, त्याने त्या जिवंत देवावर विश्वास ठेवा. जे अस्तित्वात नाही ते अस्तित्वात आहे असं अधिकाराने सांगणारा जो देव आहे तो अब्रामाचा देव होता. त्याला माहिती होतं मृतांना जिवंत करणं हे फक्त माझ्या यहोवा परमेश्वराला, त्याच्याकडेच हे सामर्थ्य आहे आणि त्यालाच हे शक्य आहे. आमेन, हालेलुया. देवाच्या नावाला धन्यवाद. आज प्रियांनो, अब्राम, इसाक आणि याकोब यांचा देव म्हटलं जातं. का? कारण हे संपूर्ण कुळ अब्रामापासून
जे संतान तयार झाले त्या प्रत्येकाने, कारण इसाक म्हणतो अब्रामाचा देव तो माझा देव, याकोब म्हणतो इसाकाचा देव तो माझा देव. म्हणून प्रियांनो, या कुळाचा देव आहे, घराण्याचा देव आहे, खानदानीचा देव आहे, राष्ट्राचा देव आहे, राज्याचा देव आहे, अखिल पृथ्वी तलाचा देव आहे, मानव जातीचा निर्माण करताना देव आहे. हालेलुया. म्हणून प्रियांनो, ज्याने त्याचा अनुभव घेतला, ज्यांनी त्याचा अनुभव घेतला त्यांनी सांगितलं, माझा देव मला कधी लज्जित आणि फजित होऊ देणार नाही. प्रियांनो, अब्रामावर अनेक प्रसंग आले, परंतु त्याने कधीच माघार घेतली नाही. लक्षात ठेवा, आलेल्या प्रत्येक परिस्थितीत तो देवाशी विश्वासू राहिला आणि त्या परिस्थितीद्वारे तो आशीर्वादित होत गेला आणि त्याच्याद्वारे इतर आशीर्वादित होत गेले. अब्रामाच्या जीवनातल्या अनेक घटनांचा उल्लेख मी या ठिकाणी करू शकतो. त्याच्या पत्नी बाबतीत, मुलाबाबतीत, त्याच्या कुळातील घडलेल्या घटनेबाबतीत, परंतु या ठिकाणात मी थांबवत आहे. सर्वात मोठा भयंकर प्रसंग त्याच्यावर आला की अभिमलेखाने त्याची स्त्री त्याच्यापासून नेली. त्या परिस्थितीमध्ये तो देवाला दोष देऊ शकत होता. अरे देवा, तू मला अभिवचन दिलं आणि या राजाने माझी स्त्री घेऊन गेला, मी काय करू? तू शब्द दिलेला आहेस, तुझ्याद्वारे आणि सारेद्वारे मी राष्ट्र निर्माण करतो. आणि सारा गेलेले मी आता काय केलं? परंतु त्याला माहिती आहे, जरी त्याने सारा नेली आहे तरी सारेच्या केसाला देखील धक्का तो लावू शकत नाही. कारण ती वेळ अब्रामाची त्याच्याशी लढायची होती, युद्ध करायची होती, आपल्या स्त्रीला सोडून आणायची वेळ होती. परंतु अब्रामाकडे ते सामर्थ्य नव्हते, अब्रामाकडे ते ताकद नव्हती, परंतु अब्रामाकडे तो विश्वास होता, ज्या देवाने मला आणि सारेला सांगितलं तुमच्यापासून राष्ट्र निर्माण करेल, तुम्हाला आशीर्वादित करेल, आकाशातील तारागणा एवढे आणि समुद्राच्या वाळू एवढी तुझी संतती असेल, तो देव माझ्यासाठी लढेल, तो देव माझ्या सारेला सोडून माझ्याकडे घेऊन येईल. आणि प्रियानो, देवाने चमत्कार केला, भयानक परिस्थिती त्या राज्यात घडवली आणि सर्व स्त्रियांची कूस त्याने बंद केली. आणि शेवटी अब्रामाची सारा अब्रामाला मिळाली. लक्षात ठेवा, देव लढला, अब्रामासाठी देव लढला आणि अब्राम विजयी झाला. आमेन. तुमच्या जीवनात कोणतेही प्रसंग आणि कोणतीही वादळ येऊ, कोणत्याही समस्या येऊ, राक्षस काय परीक्षा असो किंवा तुमच्याशी सामना करणारे अशा परिस्थितीचे असो, अशा शक्तीने भरलेले असो, परंतु प्रियानो, तुमच्यासाठी देव लढेल आणि विजयी तुम्ही व्हाल. आमेन. हालेलुया. देवाच्या नावाला धन्यवाद. प्रियानो, तुमच्या प्रत्येक प्रश्नांचं उत्तर आज तुम्हाला देव दिल्याशिवाय राहणार. प्रियानो, वचन तुम्ही ऐकलं, जर तुम्हाला आशीर्वाद ठरलेले आहे तर प्रियानो, देवाला धन्यवाद द्या, देवाची स्तुती करा, देवाचं गौरव करा आणि त्याच्या गौरवासाठी आपले मन मोठे करून देवाला धन्यवाद देऊ. सबस्क्राईब करा, लाईक करा, तुमचे कमेंट्स पाठवा. देवा तुम्हाला आशीर्वाद देईल. तुमच्या कोणत्याही समस्या असो,
त्यासाठी प्रार्थना केली जाते. उत्तर मी देणार नाही. ज्या देवाचं मी नाव घेतो, आराधना आणि उपासना करतो, तो देव तुम्हाला उत्तर देतो. या क्षणी मी तुमच्याजवळ येत नाहीये, येऊ शकणार नाही. मी बोलत असताना देवाचं वचन तुमच्याशी बोललेलं आहे आणि देवाच्या वचनाद्वारे देवाचा आत्मा तुमच्याकडे येऊन तुमच्याशी बोललेला आहे. परमेश्वर देव तुम्हास आशीर्वाद, त्याची कृपा तुमच्या जीवनामध्ये कार्य करो. स्तुती धन्यवाद असो प्रभू. तुझ्या नावाला मान महिमा गौरव असो. स्वामी राजा, तुझी आराधना तुझी उपासना करण्याची ही वेळ दिलीस, तुला आम्ही लाखो लाख धन्यवाद. तुझ्या कृपेमुळे आज आम्ही वेदीवर उभं राहू शकत आहोत, आम्ही बोलू शकत आहोत. कारण प्रभू, आम्ही तुला अभिवचन दिलं, जोपर्यंत या मुखामध्ये जीव आहे आणि जोपर्यंत नागपुड्यामध्ये श्वास आहे, तोपर्यंत माझ्या जिवंत देवाला मी असाच आणि किंबहुना याहीपेक्षा अधिक उंचवीत आणि गौरवित आहे. त्याच्या नावाला मी लाखो लाख धन्यवाद. त्याची वृद्धी हो, माझा आणि आमचा रास. तुझ्या गौरवासाठी प्रभू आमचा उपयोग महान रीतीने करून घेऊ. कारण जे गौरव होईल ते ज्ञानाने नव्हे, बुद्धीने नव्हे, पराक्रमाने नव्हे, तर आत्म्याने कार्य करणारा परमेश्वर आत्म्याच्या द्वारे कार्यस्थिती करू आणि आत्म्याच्या द्वारे त्याची सेवा करू. या क्षणी ऐकणाऱ्या प्रत्येकाचा व प्रत्येकाचा प्राण, आत्मा आणि शरीर तुझ्या रक्तात शिक्कामोर्तब करीत तुझ्या स्वाधीन करतो. ज्यांच्या आरोग्याच्या समस्या आहेत, ज्यांच्या आर्थिक समस्या आहेत, ज्यांच्या कौटुंबिक समस्या आहेत, बापा अशा प्रत्येकाची आज तू भेट घे. त्यांची बंधनं येशू नासरूच्या नावात तुटल्या जाऊ दे. प्रत्येक चैन येशूच्या नावात तुटल्या जाऊ दे. कारण त्या वधस्तंभावरून वाहिलेल्या रक्तामध्ये ते सामर्थ्य आहे, त्याने दिलेल्या अभिवचनामध्ये ते सामर्थ्य आहे आणि त्याच्या आत्म्यामध्ये ते सामर्थ्य आहे. त्रय देव तुमची सर्व बंधनं तोडून तुम्हाला आशीर्वादित करेल. त्याची कृपा तो तुम्हाला पुरवेल. या क्षणी त्याच्या नावाला लाखो लाख धन्यवाद. येशू नासरीच्या नावात मागतो. आमेन, आमेन, आमेन. प्रभूची शांती तुम्हा बरोबर असो. शांतीचा देव तुम्हा बरोबर असो. शांतीचा अधिपती आत्तापासून ख्रिस्ताचं दुसरं आगमन होईपर्यंत सदा सर्व काळ तुम्हा बरोबर असो. आमेन, आमेन, आमेन. प्रभूची शांती तुम्हा बरोबर असो. आमेन. Praise God.